నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆయోజించిన కృష్ణ గారు, గుర్జీ, మహేష్, లఘువన్ నాయుడు, కర్ణాటక తర్వాత అవుట్ సైడ్ స్టేట్ లో నాది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ కృష్ణ ఇంటి చాలా కష్టపడి చాలా ఆశలు ఒక లక్ష్యం పెట్టుకొని ఇది చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు రాజ్యాన్ని ఎలా పరిపాలించేవారంటే ఒక రాజు ఉండేవాడు, అతనికి ఒక సైన్యం, అతని సైన్య బల ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందో అంత స్ట్రాంగ్ గా అతను ఉండేవాడు. ఎవరైతే ప్రశ్నిస్తే, ఎవరైనా అతను ఆపితే తన దగ్గర ఉన్న సైన్యాన్ని తీసుకెళ్ళి యుద్ధం చేసి ఆ పక్కనున్న రాజ్యాన్ని కానీ మరో రాజ్యాన్ని అతని రాజ్యంలో కల్పించేసి జెండా పెట్టి వాళ్ళని పాలించేవాడు. అప్పుడు ఖడ్గం మొత్తం ప్రపంచాన్ని రూల్ చేసేది. ఇప్పుడు అలా జరుగుతుందా? ఎవరైనా నా దగ్గర ఒక సైన్యం ఉంది, నాకు ఖండ బలం ఉంది, నేను మిమ్మల్ని రూల్ చేస్తానంటే ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా? ఎవరు ఒప్పుకోరు కదా. అయితే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వాన్ని కానీ రాజ్యాన్ని కానీ రాష్ట్రాన్ని కానీ పాలించేది ఎవరు? పాలించేదేవి? ఈ పెన్ను. ఎవరికైతే జ్ఞానం ఉందో, ఎవరికైతే శిక్షణ ఉందో వాళ్ళు పాలిస్తారు. ఏ కమ్యూనిటీ అయినా, అది మాది కానీ ఇంకోటి కానీ, సమాజంలో ఆర్థికంగా, శైక్షణికంగా, సామాజికంగా బాగుండాలి అంటే మేము, మా పిల్లలు, మా భవిష్యత్తు బాగుండాలి అంటే ఇప్పుడు కావాల్సింది ఖండబలం కాదు, బుద్ధి బలం. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు దాకా పాడిన పాటలు, ఆ పాటది మొత్తం సారాంశ ఏం చెప్తుందంటే, ఎవరికైతే పిల్లలు ఉన్నారో ఇంట్లో, ఎవరైతే జీవితంలో మా జీవితం బాగుండాలి అని కలలు కనుకుంటున్నారో, మీకంతా ఉండేది ఒకే ఒక దారి ఏంటంటే, ఉన్న పిల్లలని, బాబు కానీ పాప కానీ, మాదేనో బతుకు అయిపోయింది పర్వాలేదు, కానీ మా పిల్లలు కూడా ఇలాగే ఉండాలా, వాళ్ళు కూడా ఎక్కడో వెళ్ళి ఎవరి దగ్గరనో నిలబడి, అయ్యా బాబు స్వామి నాకు ఇది వండి, అది వండి, అది కావాలా, ఇది కావాలా అని అడిగే పరిస్థితి, అదే పరిస్థితిలో ఉండాలా? ఇలాంటి ప్రోగ్రాం కానీ ఇంకో ప్రోగ్రాం కానీ ఏది జరిగినప్పుడు కూడా ఏదో వచ్చి ఏదో ఒక స్ట్రైక్ చేసి వెళ్ళిపోతే సరిపోతుందా?
సరిపోదు. ప్రతి ఒక్క ఇల్లులో ప్రతి ఒక్క నాన్న అమ్మ వాళ్ళ పిల్లలకి మీరేదైతే చాలా గొప్పగా ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నామో మహర్షి వాల్మీకి గారు రామాయణం సృష్టించిన సృష్టికర్త. అయితే మహర్షి వాల్మీకి గారి నుంచి మేము నేర్చుకోవాలనేది ఏంటి? ఏం నేర్చుకున్నాము? అతను కూడా ఒకప్పుడు అడవిలో వేటాడేవాడు కదా. ఒక స్వామి వచ్చాడు, నారద గారు. వాళ్ళు చెప్పారు జీవితం ఒక మార్పు వచ్చింది, మాలో కూడా ఇంకా కసి, పోరాటం, దాన్ని ఏమంటారు, అది ఇంకా ఉంది కదా. ఆ రత్నాకర మా దగ్గర కూడా ఉన్నాడు కదా. ఆ రత్నాకర మారి మహర్షి వాల్మీకి అవ్వాలి కదా. ఆ బిల్లు బాణం వదిలేసి ఆ లేఖని అది పట్టుకోవాలి కదా. మా జీవిత అన్న ఒక రామాయణం మేము సృష్టించాలి కదా. మాలో ఒక రాముడు ఉదయించాలి కదా. మాలో ఆ స్వాభిమానం, ఆ లవకుశకుండే వాళ్ళ నాన్న ఆ గుర్రాన్నే బంధించి యుద్ధానికి ఆహ్వానం ఇచ్చిన ఆ ధైర్యం రావాలి కదా. ఆ రామాయణమేమో అప్పుడు జరిగిపోయింది. మహర్షి వాల్మీకి గారేమో వచ్చి రాసి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడేం జరుగుతుంది? మా ఇంట్లో కూడా అలాంటి ఒక మార్పు రావాలి కదా. అలాంటి మార్పు కేవలం ఎడ్యుకేషన్, శిక్షణ నుంచే వస్తుంది. మా పిల్లలకి కృష్ణగిరి డిస్ట్రిక్ట్, ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లో మినిమం ఒక 10 మంది డాక్టర్ ఉండాలి, ఒక 20 మంది అడ్వకేట్స్ ఉండాలి, ఒక 30 ఇంజనీర్స్ ఉండాలి. డ్రాప్ అవుట్స్ SLC దాకా చదివి స్కూల్ వదిలేసే పిల్లలంతా ఒక పట్టి తయారు చేయాలా, లిస్ట్ తయారు చేయాలా. PUC ఎంతమంది చదువుతున్నారు, 12th స్టాండర్డ్, వాళ్ళదొక పట్టి చేయాలా. గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంతమంది చదువుతున్నారు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, అది పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కానీ, PSI కానీ, తహసీల్దార్ కానీ, తమిళనాడు స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కానీ, UPSC కానీ, IAS కానీ, IPS కానీ ఎంతమంది మా పిల్లలు చదువుతున్నారు? అదేం 1000 ఎకరాలు 100 ఎకరాలు భూములు లేవు కదా, ఫ్యాక్టరీలు లేవు కదా, ఇండస్ట్రీ, మైనింగ్ ఫ్యాక్టరీ ఏం లేవు కదా. లేకపోతే మరి ఏమి మాకు మిగిలింది? అంబేద్కర్, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పినట్టు ఎడ్యుకేషన్, ఆర్గనైజ్, ఎడ్యుకేట్, శిక్షణ, సంఘటనే, పోరాట. ఒక ప్రజాప్రభుత్వ వ్యవస్థలో పోరాడి అందించే హక్కులే ఎక్కువ. ఎవరు మీకు వచ్చి బాబు ఇది మీకు అందాల్సిన బాధ్యతలు, హక్కులు అని ఎవరు ఇవ్వరు. మేము కోరుకున్న బతుకు, జీవితం పోరాటం తర్వాత వచ్చే ఫలితమే, అలాగే రాదు. సో కాబట్టి అలాంటి ఒక శైక్షణిక యజ్ఞం ఇక్కడ జరగాలని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పినట్టు అలాంటి ఒక సంఘటన కృష్ణ టీం ద్వారా ఇప్పుడు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర కానివ్వండి, ఏదున్నా సంవిధానం పరంగా మీ బ్రతుకు ఉండాలని కోరుతూ ఒకే ఒకటి చెప్తాను. మీలో SLC, PUC, గ్రాడ్యుయేషన్, ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఏ సహాయం కావాలన్నా మేము ఉండేది బెంగళూరులో. సార్ మా బాబు చదువుతున్నారు, చాలా బాగా మెరిటోరియస్ స్కూల్. రాజకీయం చేసేది మా వాల్మీకి కులస్తులు కూడా రాజకీయం చేసేది. ఇప్పుడు మనం ఎట్టి ఏర్పడినామంటే రాజకీయం చూస్తే 7 కిలోమీటర్ల దూరంగా ఉంటాము. ప్రతి దశలో ముందు లైన్ లో వచ్చి మా వాల్మీకి ఉన్నారు. మనం మారే మనం మనుషులు కదా, మనకి దృష్టి లేదా?
ఈ సంఘానికి 3 ఏళ్ళుగా నాకు కూడా ప్రయాణం చేసిన నా వాల్మీకి కులస్తులు చాలా నేను ఎక్కడ వెళ్ళినా నాకు కూడా వచ్చి ఒక్కొక్క ఇల్లుకి ఒక్కొక్క ఊరికి పోయి నాకు కూడా పని చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళంతా ఇంత ఐక్యమత్యం ఈ కూర్చుని ఏర్పాటు చేసినారు. దయచేసి ఇంత పెద్దల్లో మళ్ళీ నాకు కూడా ప్రయాణం చేసిన చిన్నోళ్ళు కేసు పైకి వస్తారు. మన పెద్దలు కొంచెం దిగుకుంటే నాకు కూడా ప్రయాణం చేసిన చిన్నోళ్ళు కేసు ఇంకా పైకి వస్తారు. మా సంఘంలో ఉండేవాళ్ళు దయచేసి తప్పుతున్నారు మన పెద్దలు ఎన్నికలు వచ్చనంటే మా లీడరు గెలవాలని మందు సీసాలు Hey!
ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த முத்திரை இனம் ஒன்றை சென்னையில் இருக்கிற கோட்டையை உடச்சிருந்தாங்க வாங்கி கொடுப்போம். இதுல வாங்கிக்கிறது கிடையாது. தேர்தல் அரசியலுக்காக கூட்டின கூட்டம் கிடையாது. இங்க இருக்கிற எல்லாரும் வாழ்க்கைக்காக தேர்தலுக்கான கூட்டமா உட்கார்ந்திருக்கிறேன். కడతూరు రాజుబాయి గారు ఏంటండి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఇంత అనుకుంటున్నాను. జబర్ నాయుడు గారు, గట్టిగా చప్పట్లు. நமச்சிவாய குருவே நமச்சிவாய குருலிங்க நமச்சிவாய அலிங்கோம் 51 நட்சத்திரமும் சிரசமிக்க நன்றாக குருவாக குருவே துணை நோயற்ற வாழ்வு குறைவற்ற செல்வமாக வாழ்வீங்க மக்கள் அனைவரும் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்வீங்க ஜெய் வாழ்வீங்க அனைவருக்கும் வாழ்வீங்க. உலக நாடு பூரா போயிட்டு இருக்கோம். இந்த வாழ்வீங்க மகநாட்டுக்கு கிருஷ்ணன் சேகர் மற்றும் அவங்களை சேர்ந்த குழு அனைவரும் மிக பாடுபட்டு இந்த விழாவை நடத்தியிருக்கிறார்கள். அனைவரும் கலந்து செல்ல வேண்டாம், என்ன சொல்றாங்க என்பதை கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் அனைவரும் அமைந்திருந்து ஒவ்வொருத்தருடைய கருத்தை கேட்க வேண்டும். வருகிற பாராளுமன்ற தேர்தலிலே உங்களுடைய முயற்சியை நீங்க வால்மீகி யார் என்பதை தமிழ்நாட்டில் நிரூபிக்க வேண்டும். வால்மீகி விழாவை அரசு விழாவாக ஆக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசிடம் வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தினால்தான் வால்மீகி அரசு விழாவாக அறிவிப்பார்கள். இல்லை என்றால் அறிவிக்க மாட்டார்கள். வருகிற எலெக்ஷன்ல பிரியாணிக்கும் சாப்பாடுக்கும் பணத்துக்கும் யாருமே போக வேண்டாம். ஓட்டு கேட்க வருவாங்க. ஓட்டு கேட்க வரும்போது மட்டும் உங்களை கால பிடிப்பாங்க. மற்ற நேரம் உங்களை யாரும் அனுமதிக்க மாட்டாங்க. வீட்டில் இருந்துகிட்டே இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுடைய காரியம் ஜெயமாகாது. அவங்களை திரும்பி கூட பார்க்க முடியாது. இந்த தமிழ்நாட்டில் வால்மீகி யார் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். இதற்கு எங்களுடைய ஒத்துழைப்பு உங்களுக்கு அனைவருக்கும் உண்டு. நீங்க கவனமாக ஒரு ஓட்டு ஒரு கோடிக்கு சமமாக உள்ளது. உங்களுடைய ஓட்டை வீணாக்க வேண்டாம். வால்மீகி கோரிக்கையை ஏற்று அரசு நடக்குமானால் இந்த ஓட்டு எலெக்ஷன்ல நீங்க ஓட்டு போடல புறக்கணிங்க. அப்போது வால்மீகி எங்களுடைய அரசு விழாவை ஆக்க வேண்டும் என்று நீங்களாம் பாடுபட்டால்தான் அதற்கு இங்க கிருஷ்ணன் அவர்களும் சேகர் அவர்களும் பிரேமானந்தஜி அவர்களும் மற்றும் சித்தர்மார்களும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள். ఈ డైలీ సెకండ్ ప్రమోట్ ప్రోగ్రాము ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జామ్ కావాలంటే ఓవర్ కాబట్టి చాలా ఎక్కువ ఉంది. నిజంగానే మన ఉత్సాహం తెలియదు. మన ఎంత ఉత్సాహంగా ఉండడం కోపంగా ఉంటాము. మనకి నీతి తెలుసు, గౌరవం తెలుస్తున్నాం, ఎదురైతే పల్లె కూడా మనకు వస్తుందంటే. కానీ మనం ఎంత సహనంగా ఉంటామో అంతగా ఉంటుంది మనకు తెలియదు. అంతే మనం చాలా ముందు చాలా అణిగిపడి ఉంటాము. మనం దానికి వస్తే మరి 50 పైన పుట్టి పెట్టుకొని ఎక్కడ ఉంటుంది. మన కొంటామో లేదంటే మనకి వచ్చేస్తే మన తల్లిదండ్రులు మీకు ఎవరో తెలుసు అందరికీ తెలుసు. ఆల్మోస్ట్ మన ఆడవాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు. ఆడవాళ్ళు చేయట్లేదు. ఆడవాళ్ళు కూడా ఎక్కడ చేయలేదు. వాల్మీకి అంటే ఒక శక్తి. వాల్మీకి గారు అంటే ఒక శక్తి, ఒక దేవుడు. మన కోసము ఇడీ జగత్తులో, ఇడీ ప్రపంచంలోనే వాల్మీకి రాసిన రామాయణం వల్ల సృష్టి అయిన రాముడు సీతని ఆంజనేయులంత పూజెట్టి అట్లా చేసిన మహాన్ వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటే అది మహర్షి వాల్మీకి గారు అని చెప్పడానికి గర్వపడుతున్నాను. வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ பிரம்மானந்த சுவாமிஜி அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நமக்கு முன்னாலே, எனக்கு முன்னாலே ஒரு நல்ல எழுச்சி முறையை தந்து சென்றிருக்கக்கூடிய
உயர்ந்து ரவி சென்னண்ணவர் ஐபிஎஸ் அவர்களுக்கும் என் பணிவான வணக்கத்தை நான் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு லகவநாயக் அவர்களுக்கும் జై వాల్మీకి జై వాల్మీకి. 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలి, 2 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు. ఎందుకంటే చాలాసేపు నుంచి ఎండలో కూర్చొని ఉన్నారు మీరంతా. మేమంటే నీటిలో కూర్చొని ఉన్నాము, కానీ మీరంతా ఎండలో కూర్చొని ఎట్లు ఓర్చుకొని ఉన్నారంటే మన జాతి కోసం మీరంతా ఎంతో పోరాటాలని మీరు తెలుస్తున్నారు. भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। उपस्थित मंचासीन आज के इस भव्य कार्यक्रम में आयोजक, संयोजक, प्रधान वाल्मीकि जल सेना व इसके मुख्य सूत्रधार आपके प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु में श्री कृष्णा जी व उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ मचासीन आज आपके समक्ष पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद महाराज, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसके बाद इसका ट्रांसलेशन आपके इंग्लिश में या आपकी भाषा में श्री विजय जी भी कर सकते हैं। विजय सूक्ष्म और आपके आईपीएस अधिकारी श्रीमान मौजूद हैं। और दर्शक दीर्घा में माताएं, बहनें, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और बड़े बुजुर्गों और छाया ఓటంటే కంప్యూటర్ బటన్ కాదురా, ఓటంటే 500 నోటు కాదురా, ఓటంటే చీపు లిక్కరు మందు కాదురా, నీ ఓటే రాజ్యమేర శ్రీకై ఉందిరా, దాన్ని అమ్ముకుంటే నీ బతికే ఆగమవునురా. ఓటంటే మరి కులం బలంపై వాళ్ళు ఒక్కటవుతుంటే మన పార్టీలకు 500 రూపాయలంటూ మనం ఓటు నమ్ముకుంటే మనం ఎవరు ఎస్టీలలో కలిపే వల్ల. అందుకే ఓటంటే తెల్లగా మీకోసమే మా ఐపీఎస్ వచ్చింది, మీకోసమే గట్టిగా చెప్పండి. ఎంతో కష్టపడి ఎవరు సహకరించకపోయినా ఈ సభ మా జాతి బిడ్డల కోసం మేము పోరాటం చేయాలని మా కృష్ణ యుద్ధం చేస్తున్న కృష్ణ కోసమే పాట రాసుకోవచ్చు.
கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற சுற்றுலா அவர்கள் வால்மீகி சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காரு. அவர் தேர்தல் ஏற்பட்டாருன்னா பெரிய பதவிக்கு வருவார். நான் 2 முறை மனசு பண்ணணுண்டு, 2 முறை இடைமான கவுன்சிலராங்க, 1 முறை திருச்செங்கோடு வைச்சாருனாங்க, யூனியன் வைச்சாருங்க. நான் 1 லட்சம் பேருக்கு கடாவும் கட்டி 500 கடா வெட்டி 12 கோடி வெட்டி சோறு போட்டுருக்கேன். வால்மீகி மக்களுடைய வேத மக்களுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் இந்த வேத சங்கத்துடைய தலைவர் கிருஷ்ணன் அவர்களே, மற்றும் இங்கே சிறப்பாக வகித்திருக்கின்ற பிரபானந்த சுவாமி அவர்களே, மற்றும் கர்நாடகவுடைய IPS திரு ரவி சரவணன் அவர்களே, மற்றும் முத்துமணி அவர்களே, மற்றும் இங்கே இன்னொரு வருகின்ற முத்தையன் அவர்கள், ஐயா ஈரோடு சாமி, கொல்லிமலை சித்தர் ஜெயராஜ் அவர்களே, சுமேந்திர ரங்கசாமி அவர்களே, அக்னி அபினேஷ் அவர்களே, சேலம் மாவட்டத்தில் முத்திரை சங்க தலைவர் இளையராஜ் அவர்களே, அஜய் கோட்ஸ் அவர்களே, சட்டசபையில் இன்று வர இருக்கிறது என்றால் முத்திரை முதல்வர் அமைச்சர் பதவி பெற்றுக் கொள்வதற்காக இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றியை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ఈ రోజు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దేశ భాష ముందు తెలుగుదేశం కృష్ణగిరి డిస్ట్రిక్ట్ లో తెలుగు మాట్లాడే జాస్తి ఉండేది. తెలుగు కానీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలుపుతున్నాము. ఈ వాల్మీకి జనసేన సంఘం చెప్పాలి కదా, ఈ పద్ధతిగా ఈ తమిళనాడులో ఏ ఒక్క వాల్మీకి నాయకుడే కానీ కర్ణాటకದಲ್ಲಿ సింగం ಎಂಬ పేరంట ರವಿ ಪಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣವರ IPS ಅವರೇ, ಕೋಯಂಬತ್ತೂರು ಸೇರಿದ ಅಜಯ್ ಘೋಷ್ ಅವರೇ, आई एम कमिंग कुरुक्षेत्र हरियाणा। हाँ, मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से आया हूँ और स्वामी ब्रह्मानंद जी के आग्रह पर उन्होंने 5 दिन के अंतराल में मुझे यहाँ बुलाया कार्यक्रम के बारे में कि आप आइए तो अच्छा लगेगा। तो मैं अब पहली बार यहाँ पर आया बाय एयर, तो देखा तो मुझे अच्छा लगा इन लोगों में। और यहाँ जितना भी कार्यक्रम था युवा साथी, यूथ को अच्छा है, उत्साह है और इनकी यूनिटी अच्छी बात है। एक नई सोच को लेकर के जो चली सामाजिक परिपाटी पर, तो उनमें ये जरूर दूरगामी परिणाम अच्छे आएंगे। और यहाँ पहुंचने पर मैंने जो देखा है, विशेषकर आपके कर्नाटक में और तमिलनाडु में, तो इसमें वाल्मीकि कम्युनिटी बहुत अच्छी है, अच्छी संख्या में है। और परंतु उनका दूसरे तो उनका प्रयोग कर रहे, लेकिन इनका स्वयं का विकास नहीं है। ये सोचनीय बात है और इसके विषय में सरकारों को, पार्टियों को सोचना चाहिए। ये नहीं सोचेंगे तो वाल्मीकि समाज इसके लिए आगामी समय में जरूर सोचेगा। मैं बाल योगी संगमनाथ, विश्व वाल्मीकि धर्म संसद परिषद, विश्व वाल्मीकि महापीठ संचालक हूँ, अध्यक्ष हूँ और मुख्य कार्यालय हरियाणा कुरुक्षेत्र में है। तो और ब्रह्मानंद स्वामी जी हमारे उसी परिवार के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पूज्य स्वामी बैठे हैं M जयराज जी, श्री मुनिय स्वामी जी डिस्ट्रिक्ट करोड़ तमिलनाडु के ये हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। तो इसी परिवार में मुझे इन आदि का ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಠ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ।
ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲ ಆಗ್ರಹ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಇವತ್ತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ, வால்மீகி மட்டா சிக்பலாபுரா. இந்த ராயக்கோட்டையில் நடந்த விழாவுக்கு வால்மீகி விழாவில் இந்த வால்மீகி விழாவை அரசு விழாவை ஆக்க வேண்டும் என்று நீண்ட நாளாக கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க. இந்த வால்மீகி விழாவை அரசு விழாவை ஆக்க வேண்டும் என்று அரசாங்கத்தை எடுத்துரைக்கிறோம். அரசாங்கம் இதை கவனிக்கணும். வருகிற பாராளுமன்றத்தில் வால்மீகி மக்கள் அதிகமாக வாழ்கின்ற காரணத்தால் இந்த பரிசீலனை செய்து வால்மீகி இதை உடனடியாக அரசு விழாவாக இந்த தமிழ்நாட்டில் ஆக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு கொல்லிமலை மகா சித்தர் ஆசீர்வதிக்கிறேன். இந்த கோரிக்கையை அரசுக்கு எடுத்து மிகப்பெரிய சக்தியை உருவாக்க வேண்டும். மக்கள் மிகவும் தாழ்மையாக இருக்காங்க, கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்காங்க. எஸ்சி எஸ்டியில் மிகவும் சேர்க்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். என் பேர் சிவமுனியசாமி என்று சதுரகிரி மூலியமறை சித்தர் பேசுகிறேன். கண்ணப்பர் வழி வந்தவங்களுக்கும் வால்மீகி வழி வந்தவங்களுக்கும் இந்த எஸ்டி பீரியடில் அவங்கள எஸ்டி இனத்தில் சேர்த்தணும்னு சொல்லி மிகப்பெரிய போராட்டம் இன்றைக்கி நடந்திருக்குது. இந்த போராட்டம் வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இன்றைக்கி அயோத்தியில் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டுக்கு வால்மீகிங்கிற பேர் இருக்குது. அதே பேர் கோயிலுக்கும் வரணும், வால்மீகியினுடைய சிலை கோயிலே வைக்கணும் அப்படிங்கிற எங்கள் வேண்டுகோளையும் இன்னைக்கு வச்சு நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சமூக நீதியிலே சமநீதி கிடைக்க வேண்டும், அதான் இதனுடைய கோரிக்கை. இப்போ தமிழ்நாட்டில் முத்தரையர் மக்கள் என்று சொல்லுவார்கள். அவர்கள் 29 பட்டப்பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறார்கள். அதில் 20வது பட்டப்பெயர் வால்மீகி என்று இந்த பகுதியில் அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஆந்திராவுக்கு போனால் முதுராஜுலு என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள், தொரபிதா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அதே போல வட மாநிலங்களுக்கு செல்கிறோம் என்று சொன்னால் அங்கே அவர்கள் எல்லாம் கோழி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். உத்தரப்பிரதேசத்திலே எஸ்சி என்ற நிலையிலே அவர்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். முன்னாள் இந்திய நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவர் கூட உத்தரப்பிரதேசத்தில் எஸ்சி என்ற வகுப்பில் இருக்கிறார்கள். அப்படி குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெயரிலே வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் இவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாகி கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லோருடைய கோரிக்கைகள் என்னவென்று சொன்னால் எல்லா மக்களுக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும். இப்போ ஒரு ஐபிஎஸ் தான் கிடைச்சிருக்காரு. ஆனால் இந்தியாவில் ஒரே சமூகத்தில் பல ஐபிஎஸ் இருக்கிறாங்க. இப்போ நானே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் எம்பிசியில் இருக்கேன், என் மகன் பிசியில் இருக்கான், என் மனைவி. ஆனால் எங்களுக்கு திருமணமாகி நாங்கள் குழந்தை பெற்ற எங்கள் குழந்தைக்கு அவர்கள் எம்பிசி கொடுக்குறாங்க. இப்போ இதில் என்ன நடக்குதுன்னா, ஒரு முறை நான் ஒரு அரசாங்கத்திடமிருந்து சலுகையை பெற்று அந்த சலுகை மூலமாக நானும் என் குடும்பம் உயர்ந்து கொண்டு தொடர்ந்து இதையே நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் நான் பிறந்த சமூகத்திலே ஒருவரை வறுமையாக்கி கொண்டிருக்கிறேன் என்பதுதான் பொருள். ஒரு தடவை கிடைச்சது இன்னொரு தடவை கிடைக்கூடாது. இப்போ கர்நாடகத்திலே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவர்களுக்கு எஸ்சி அந்தஸ்து கிடைத்திருக்கிறது. ஆனால் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மாநிலத்திலே இருக்கக்கூடிய இந்த மக்களுக்கு அது கிடைக்குது. அதனுடைய இயக்கத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் இன்றைக்கு மக்களிடம் கூடியிருக்கிறார்கள், வந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே ஒரு சமூகம் உடைக்கப்படாமல் இந்தியா முழுக்க ஒரே பட்டியலில் இருக்க வேண்டும். அதற்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், தமிழ்நாட்டிலும் சரி கர்நாடகத்திலும் சரி இவர்கள் உட்பட எல்லோரும் எஸ்டியிலே ஒரு காலத்திலே இருந்தவர்கள் தான். காலப்போக்கிலே பிரிக்கப்பட்டு போய்விட்டார்கள். இன்றைக்கு இந்த மக்கள் உயர்ந்திருக்கிறார்களா, இல்லை தொழில் அதிபர் இருக்கிறார்களா, ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள்? ஆதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுப்பதால் வறுமை நீங்கிவிடப் போவதில்லை. அந்த ஜாதியிலே எவ்வளவு ஏழைகள் இருக்கிறார்கள், மற்ற ஜாதிகளிலே எவ்வளவு உயர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள்,
அவர்களில் எவ்வளவு பேர் ஐஏஎஸ் இருக்கிறார்கள், ஐபிஎஸ் ஆக இருக்கிறார்கள் என்ற புள்ளி விவரத்தையும் சேர்ந்து எடுக்க வேண்டும். எந்த சமூகத்திலே இது போல சமநிலை கிடைக்கவில்லையோ அந்த சமூகத்திற்கு இது கிடைத்தாக வேண்டும். அதனுடைய நோக்கம் தான் இது மாறாது. பிரிவினருக்கு வந்து 10% இடஒதுக்கீடு. இப்போ நிறைய இடஒதுக்கீடுக்காக நிறைய பேர் போராட்டமே பண்றாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு கொடுத்ததா நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? இன்னும் நிறைய பேர் இடஒதுக்கீடு கிடைக்காம போராட்டம். சார் அதுதான் சார் நான் சொல்றேன். இப்போ ஒரு பட்டியலிடத்தவர் ஒருவர், நான் யாரையும் பேரை சொல்ல, அவர் டாக்டர் ஆகிடாரு, அவருடைய மனைவி டாக்டர் ஆகிடுது, அவர் பிள்ளைகள் டாக்டர் ஆகிடுது. ஆனால் தொடர்ந்து ஒருவரே ஒரு சலுகையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தால் அந்த சலுகை இன்னொரு ஏழைக்கு கிடைத்திருக்கும் அல்லவா? அதைத்தானே சுரண்டி எடுக்கிறார். ஒரு கல்வி பெற்ற குடும்பம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் 3 தலைமுறைகளாக வேண்டும். இதே கிருஷ்ணா வச்சு சொல்றேன், இதே இருக்கக்கூடிய வால்மீகி மக்கள் வச்சு சொல்றேன், இவர்கள் எல்லோரை போல ஒரு குடும்பம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் 3 தலைமுறையாக வேண்டும். அவன் எஸ்எல்சியோட படிப்பு எடுத்திருப்பான், அப்பதான் தெரியும் படிப்போட அருமை. அடுத்த பிள்ளை வந்து பிஏ பிஎஸ்சி அக்ரியை படிச்சிருக்கணும், அவனுடைய பிள்ளைகள் வருகின்ற பொழுதுதான் பிஹெச்டி போகும். ஆக 3 தலைமுறை எந்த சமுதாயமாக இருந்தாலும் சரி. அதைத்தான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் புரட்சிகர எம்ஜிஆர் அவர்கள் அடித்துக் கொண்டார்கள். வறுமை கோட்டின் கீழே இருப்பவர்களுக்கு சலுகை கொடுங்கள். எதுக்கு சலுகை? இப்போ நான் ஒரு முத்தரையன், இவர் ஒரு வால்மீகி, நாங்கள் 2 பேரும் விவரம் தெரிஞ்சிருக்கோம். இந்த அண்ணாச்சி ஒன்று இருக்காரு, இவர் ஒரு இருக்காரு. நாங்கள் குடும்பமே இதை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் ஏன் சமூகத்திலே ஏழைகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமையை நாங்கள் பறித்து தின்று கொண்டிருக்கிறோம். ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்போடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஜாதியிலே எவ்வளவு பேர் படித்திருக்கிறார்கள், உயர்ந்த படிப்பை படித்திருக்கிறார்கள், அரசு வேலையிலே எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் என்ற கணக்கு புள்ளி வரம் அவருடைய பொருளாதார நிலையும் கணக்கில் எடுக்கிறது. அதிமுக ஓபிஎஸ் இன்று உலகமெங்கும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ராமனுக்கே வரலாறு இல்லை. வால்மீகி இல்லை என்றால் ராமனுக்கே வரலாறு இல்லை. இதே வால்மீகி மக்கள் ஒன்று திரண்டால், எங்களை வஞ்சித்திருக்கிற அரசியல் செய்தால், ராமனை வைத்து அரசியல் செய்யும் உனக்கும் எதிர்காலமே இருக்காது. எங்கள் வால்மீகி இல்லை என்றால் உன் ராமனுக்கே வரலாறு கிடையாது. ராமன் எழுதியதுதான் ராமாயணம், வால்மீகி எழுதியதுதான் ராமாயணம். அப்படிப்பட்ட வால்மீகி வம்சாவளியான என் உறவுச்சங்களை புறக்கணித்து விட்டு நீ அரசியல் செய்ய பாரத தேசம் முழுவதும் பறந்து விரிந்து பெரும்பான்மை சமூகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது பூர்வகுடி மக்களாகிய நாம். காட்டில் பிறந்து தானகத்தில் பிறந்து அந்த வளங்களை உபயோகித்து இந்த மண்ணிற்கு வாழ்வியல் முறையை தந்த பழங்குடி சமூகம்.
మీకు ఛార్జింగ్ డౌన్ అవుతుంది, వాళ్ళు కూడా డౌన్ అవుతుంది. మీరు కూడా జర జోష్ ఇవ్వాలి. జై వాల్మీకి, జై వాల్మీకి. దయచేసి వెనక చైర్స్ అన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయండి, అందరు దయచేసి అక్కడ కూర్చోవచ్చు కదా హాయిగా. అన్న ఇది మన సభ, మన జాతి సభ గా కోరుకుంటున్నాం. గట్టిగా చెప్పట్లు మన మెడికల్ వెంకటేష్ గారికి. కార్యక్రమానికి స్వాగతం సార్. అందరూ మాట్లాడారు మీ అందరినీ ఉద్దేశించి. ఇప్పుడు ఇంకొక 2 పాటలు వింటే ఎలా ఉంటది? డాన్స్ చూడడానికి రెడీయా? పాటలు పాడడానికి రెడీయా? ఇంకొకసారి వాళ్ళకి జనసేన వచ్చి వాళ్ళ తరఫు నుంచి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ కార్యక్రమానికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేసిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తూ జై వాల్మీకి. Raw is it?